ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಮತಿ ಸುಂದರ ಮೋಹನಾಂಗಂ ಶ್ರೀ ಭೂಮಿಕಾಂತಮರವಿಂದದಲಾಯತಾಕ್ಷಂ ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯಂ ಪರಮಕಾರುಣಕಾಂಬುರಾಶಿಂ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ ವಂದ್ಯಮಮೃತಂ ವರದಂ ನಮಾಮಿ. ಅಖಿಲ ವಿಬುಧ ವಂದ್ಯಂ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಸುರೇಶಮಭಯ ವರದಹಸ್ತಂ ಕಂಜಜಾಕ್ಷಂ ರಮೇಶಂ ಜಲಧರನಿಭಕಾಂತಿಂ ಶ್ರೀಧರಾಭ್ಯಾಂ ಸಮೇತಂ ಪರಮಪುರುಷಮಾದ್ಯಂ ವೆಂಕಟೇಶಂ ನಮಾಮಿ. ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಶ್ರೀಹಪ್ಪತಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವಂತಹ ದಿವ್ಯ ವೈಭವೋಪೇತವಾದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸಪ್ತಗಿರೀಶನಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ತನ್ನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭವಿದು. ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕವಾದ ಜಗನ್ಮಂಗಳಕಾರಕವಾದಂತಹ ಈ ದಿವ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿವ್ಯವಾದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಸಿರು ತೋರಣವೆಂದು ನಿತ್ಯ ದರ್ಶಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಂಗಲವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆದಿವರಾಹ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದಂತಹ ಈ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೇ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರನ್ನು ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದರ್ಶಿಸಲೇಬೇಕು. ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇದನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಬಾಂಧವರೇ, ದೇವೇಶನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲಿಯುಗದ ಜನರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇನೇ ಈ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ದರ್ಶಿಸುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಈ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೃತಾರ್ಥರೆನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಲೋಕೇಶನಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಯೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ತನ್ನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದರ್ಶಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಕಾಶರಾಜನು ಹೇಗಾದರೆ ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪಳಾದ ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಟ್ಟು ಪುಣ್ಯಭಾಜನನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೂ ಕೂಡ ಈ ದಿವ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿಕೊಂಡು ಪುಣ್ಯವಂತರಾಗೋಣ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಬಾಂಧವರೇ, ಇದೋ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಶಂಖ ಚಕ್ರಂ ಸಕಿರೀಟ ಕುಂಡಲಂ ಸಪೀತವಸ್ತ್ರಂ ಸರಸೀರುಹೇಕ್ಷಣಂ ಸಹಾರವಕ್ಷಸ್ಥಲಶೋಭಿಕೌಸ್ತುಭಂ ನಮಾಮಿ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಿರಸಾ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಶಂಖಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ದಿವ್ಯಾಭರಣಭೂಷಿತನಾಗಿ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕವನ್ನು ಹಣೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಕಲ ಜಗನ್ನಾಯಕನಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಿವ್ಯವಾದ ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡವನಾಗಿ ಇದೋ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಹೀಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಶ್ರೀವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಲಯಪ್ಪನಾಗಿ ದರ್ಶಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಧನ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೋ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀ ವೈಖಾನ ಸಾಗಮೋಕ್ತ ವಿಧಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಗಮೋಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು
वेद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेदे गणयकं स्मरामि श्रौतस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविधे विकनसे नमः श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां विकनो मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां भृगुमरीचित्रकसमर्षीणां मध्ये स्थित्वा सने कुसमये समुदीरयन्तं श्रीशास्त्रसारमखिलं विकनो मुनीन्द्रं भूयो नमामि भुवनेकगुरुं प्रसन्नं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्मा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवानुमन्यताम् अस्यां स्मृतो अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपते पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य यत् श्रीशेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्रीभूमिनीलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं श्रीवैकार्षभगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण लोकक्षेमात्तक्रियमाणवैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ प्रधानहोमकर्माङ्गं राजहोमकर्माङ्गम् आघारकर्माङ्गं रक्षाबन्धनकर्माङ्गं माङ्गल्याधारणकर्माङ्गं सद्योङ्कुरार्पणकर्माङ्गं सर्वोपकरणशुद्ध्यर्थं हृद्यर्थं शान्त्यर्थम् अभ्युदयार्थं च सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहवाचनं करिष्ये आदुर्विज्ञानसमावाप्यर्थं विश्वक्सेनारं तथा करकाराधनं करिष्ये ओं धारायु सप्तसुचमानशेषो सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अपोपि गृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गुणदत्ताकं सर्वकं शर्मा इदमापस्वा श्रुतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पूतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेज्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्मपवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतं वर्णये सहस्रं विघ्निकाः पाशावितदा पुरुत्रा तेभ्यो न इन्दस्वितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तमृतस्य करके पाञ्चभूतिकमावाहयामि समावाहयामि रक्तामृतमावाहयामि यदस्पतिमावाहयामि वरुणाग्रमः इदमासनम् वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः प्रत्येसाय नमः रक्तामृतनाग्रमः यदस्पतये नमः वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि वरुणाग्रमः ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्रमः सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदः भवतु ओं विश्वक्सेनस्पृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमुपासीता कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रथमागच कुर्यात् परिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनम् ओं आग्नेयोगस्मात् विजामहे त्वा विश्वे सदात्तं मयितो अनुशम्भो विराजन्ते सुनिदत्तां प्रैषामधीशोपदानामनादिः यामे शस्तां दिनितां ददातु पद्माकारमण्डले ओं भुः विश्वक्सेनमावाहयामि ओं भुवाशान्तमावाहयामि ओं स्वारमावाहयामि ओं भूर्भुवस्वामितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जगामावाहयामि विश्वक्सेनादिभ्यो नमः इदमासनम् विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः शान्ताग्रमः हराग्रमः अमिताग्रमः नित्यानवायिने नमः सूत्रवत्यै नमः जगाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि विश्वक्सेनाद्यो नमः ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतु पौत्रज्ञातसुपुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्तु सप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओं अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानितदे पदं समूढमस्य पागुं सुने त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य यज्ञस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः
दिवि वचक्षुराततं तद्विप्रासो विपण्यवोचाग्रवागं दस्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभृगजत्राः श्रीरङ्गैस्तुष्टवागुं तस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः कृतमिन्नु सरदो अन्तिदेवा यत्रा नश्चक्राचरसं तनूना पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिषता गुर्गन्तोः अवधिर्द्यौरदितरन्तरिक्षं मदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनामयतिर्जातमयतिर्जनेत्वं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेतोपविशं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रण्णैति यावत् सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावति कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणानागम्य अस्यां स्वगतो श्री श्रीनिवासनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थक्रियमाण वैवाहिक महोत्सवकर्माङ्गं पुण्याक्रमणे पुण्याहं भवन्तो अब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अब्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वज्रस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु प्राणानागम्य अस्यां स्वगतो श्री श्रीनिवासनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थक्रियमाण वैवाहिक महोत्सवकर्माङ्गं पुण्याः कर्मणि पुण्यां दस्तिं भवन्तो अब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यां दस्तिं भवन्तो अब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यां दस्तिं भवन्तो अब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति हृद्यास्पहव्यैर्नमसो वसत्या मित्रं देवं मित्रधेयगन्नो अस्तु अनुराधान् अभिषा वर्धयन्तः हृदं जीवमृतस्य वीराः प्राणानागम्य अस्यां स्मृतौ श्री श्रीनिवासनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थक्रियमाण वैवाहिक महोत्सवकर्माङ्गं पुण्याक्रमणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अब्रवन्तो कर्मरुद्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अब्रवन्तो कर्मरुद्यतां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अब्रवन्तो कर्मरुद्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोगिष्टामयोपवस्थानभूर्जेतसातना महेरणागचक्षसे व्यवस्थितमोरस्तस्य बाजिगते खनः पृथ्वीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमावभोग्यस्यक्षगाकचिन्वता आपो जनयता जनः दिविस्सयस्वान्तरिक्षदव्यासम्भवद्ब्रह्मवर्चसमसि ब्रह्मवर्चसा पौमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पूता स पुनातु मां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया पुनन्तु विश्व आगमः जातवेद पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवतेच्युत अग्ने कृत्वा कृतो गुम्भृण यत्तवित्तमक्षुषे अग्निवितमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेण च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्याघात् यस्यै बक्वे स्तनुवो वीतपृष्टाः तया वदन्तस्तमात्येष वयज्ञस्यावत गौरगीनां वै स्मारो सुभिर्मा पुनातो वातप्राणेने सुरोमयो भूः ध्यावा पृथिवी पयसापयोभिः रतावरी यज्ञिके मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरजिष्ठैर्देवोन्नभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्कसः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरत्येते ऋषिभिः संवृतगम्बसं सर्वगं सपूतमश्नाति स्वइदं मातर्ष्वणा पावमानीर्यो अद्येते ऋषिभिः संवृतगम्बसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षेरकं सर्पिर्मदोदकं हवमाने स्वस्य गणे सुतुगाही पयस्वते ऋषिभिः संवृतोरसः ब्राह्मणे श्रमृतकं हितं पवमाने दिशन्तुनः इमं लोकमद अमं कामान् समर्दयन्तु नः देवैः समावृताः हवमाने स्वस्य गणे सदगाही कृतस्तुतः ऋषिभिः संवृतोरसः ब्राह्मणे श्रमृतकं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण हवमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं सतोद्यामकं हिरण्मयं ते इन्द्रस्तु नीति सगमा पुनातो सोमस्वस्यावरुणः समीक्ष्या यमो राजा पुनाभिः पुनातु मां जातवेदामोर्दगञ्चा पुनातो तच्छंयो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतगे दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु वेढसं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
प्राच्यां देवा ऋतुजो मार्जगन्तां दक्षिणायां दिशमाशा पितरो मार्जगन्तां प्रीच्यां दस्यापवोषधगो मनस्तगो मार्जगन्तां मूर्धायां यज्ञः संवत्सरो यज्ञपधर्मार्जगन्ताम् अदोदराधरैर्नाघेभ्यो मार्जगन्ताम् ॐ अनोरणीयान् भगतो महीयान् आत्मा गुहायां मिहितो सृजन्तोः तमकृतं पश्यवेतशोको धातुप्रसादात् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तात्र समिदः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्तान् अतः समुद्रा गिरिः सर्वेऽस्मात् छिन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधघोरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणागिरमः विश्वक्सेनागिरमः पुनः पाद्यं प्रवर्ग्यं प्रदाचमणीयं समर्पयामि यथा सुखं यथा स्तरं प्रतिष्ठापयामि स्वपनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ. ತಿರುಮಲೇಶನ ದಿವ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನವು ಮುಗಿದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೈಂಕರ್ಯವಾಗಿ ಅಂಕುರಾರೋಪಣ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಕರಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಂಕುರಾರೋಪಣ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯವಾದ ಅಚಂಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಾವು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂಕುರಾರೋಪಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕುರಾರೋಪಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರೋಪಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿದೆ. ಹೇಗಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದು ಸಮೃದ್ಧವಾದಂತಹ ಧನಧಾನ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭೂಲೋಕದ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇಂತಹ ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣ ವಿಶೇಷ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಹೇಗಾದರೆ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದಂತಹ ಮಳೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಧನಧಾನ್ಯಾದಿ ಸೌಖ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿಯ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೀಗೆ ನಾವು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯೇ ಸರಿ. ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಿತ್ಯ ಹೀಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇದಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕೈಂಕರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಹ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಸಮಸ್ತ ಜನರನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಭೂಲೋಕವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಮಕ್ಕಳೇ. ಜಗತ್ಕುಟುಂಬಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವವರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಈ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಂಗವಾಗಿ ಅವರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ದರ್ಶಿಸೋಣ. ಶ್ರೀ ವೈಖಾನಸಾಗಮೋಕ್ತ ವಿಧಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಈ ರಕ್ಷಾ ಪೂಜೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಶೇಷದೇವರನ್ನು ಕಂಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ ಪೂರ್ವಕ ಕನ್ಯಾದಾನವೂ ಸಹ ಮಹೋತ್ಸವಕರ್ಮಾಂಗಂ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪೂಜಾಂಚ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಜೀವೋ ವ್ಯಾಧಿ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ ಓಂ ಷಣ್ಣೋರ್ಧತ್ತಾಂ ತಪಸೋಧಿಕರ್ತಾಂ
स्वयंवरग्रमृतगे मृतागाम् ओम शेषमावाहयामि सहस्रीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि शेषाग्रमः इदमासनम् शेषाग्रमः पाद्यं समर्पयामि शेषाग्रमः अर्घ्यं समर्पयामि शेषाग्रमः आचमनीयं समर्पयामि शेषाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाग्रमः सहस्रीर्षाग्रमः अनन्ताग्रमः नागराजाग्रमः शेषाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि शेषाग्रमः ताम्बूलं समर्पयामि ओम स्वस्ति नो तामस्विना भगः स्वस्ति देव्यतिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वयोब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्ने स्वस्तये देवा अवन्तर्भो स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रपात्वं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति पन्थामनोचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्तदाग्नता जानता संगमे महि स्वस्तयनं तार्क्षमनिष्ठने महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुराग्नमिन्द्रसकं समत्सु बृहद्यसो नाविवारुहेम अं होमुचमाङ्गिरसङ्गयं च स्वस्याद्रेयं मनसा च तार्क्षं पगतवानिशरणं प्रपद्ये श्रुतं भादेषु वयन्नो अस्तु ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं रक्षाबन्धनमुहूर्तस्य मुहूर्तम् प्रीतः सुप्रसन्ना ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ. ತಿರುಮಲೇಶನ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿದೀಗ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿತ್ತಿದೆ. ಜಗದ್ರಕ್ಷಕನಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶನಿಗೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಶುಭ ಸಮಯವಿದು. ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾಗಿ ಈ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಾವು ಸಮ್ಮತದಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬಂತೆ ಈ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಬ್ಬರೂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಎರಡೂ ಸ್ವರೂಪಗಳಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರ ಕಷ್ಟಾದಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವೈಕುಂಠನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಸಹ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಾನೊಂದು ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ದುಷ್ಟವಾದಂತಹ ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈ ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ವರದಹಸ್ತಕ್ಕೂ ಈ ಎಡಗೈಯಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಕಾಶಗಂಗಾ ತೀರ್ಥದಿಂದ ತದ್ದಂತಹ ಶುದ್ಧ ಜಲದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಚಕರು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಮಾದ್ಭುತವಾದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಇದು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಂಕಣ ಧಾರಣ ಕೈಂಕರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಮಸ್ತ ಜಗದ್ರಕ್ಷಕನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಬಾಂಧವರೇ, ಎಲ್ಲ ಸುಜನರಿಗೂ ಆಧಾರ ನೆನೆಸಿರತಕ್ಕವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಅವನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಪುರಾಣಗಳು, ವೇದಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮೋಕ್ಷಗಾಮಿಗಳಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತ ನಿತ್ಯ ತಾನು ಬೆಂಬಲಿಗನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದೀಗ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ
ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಆಚಮನಾದಿ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ವರನಾದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕರಾವಲಂಬವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಅವನನ್ನು ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ಭವಸಾಗರ ಕರ್ಣಧಾರ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಕಮಲಾರ್ಚಿತ ಪಾದ ಪದ್ಮ ಲೋಕೈಕ ಪಾವನ ಪರಾತ್ಪರ ಪಾಪಹಾರಿನ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ. ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ಭವಸಾಗರ ಕರ್ಣಧಾರ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಕಮಲಾರ್ಚಿತ ಪಾದ ಪದ್ಮ ಲೋಕೈಕ ಪಾವನ ಪರಾತ್ಪರ ಪಾಪಹಾರಿನ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಮದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬಂ ಎನ್ನುತ್ತಾ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನನಗೆ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡಯ್ಯ ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯ ಭವಸಾಗರ ಕರ್ಣಧಾರ, ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯನಾದವನು, ವೇದಗಳ ಅಂತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ವೇದಾಂತಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಅವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಶಮನವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಜಗದೋದ್ಧಾರಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಇದೋ ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿರಾ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ವಸುಂಧರಾ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಇದೋ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯವು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಚಕರು ವೈಖಾನಸಾಗಮೋಕ್ತ ವಿಧಿಯನ್ನನುಸರಿಸಿ ಈ ವಿವಾಹವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ. ಇಂತಹ ಈ ಕಂಕಣಧಾರಣ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ರೋಗಾಣು ಏನಿದೆ ಅದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಮಲವನ್ನೇ ತೊಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಈ ಪುಟ್ಟ ರೋಗಾಣುವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಲೇಸಾದದ್ದು ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಯಾವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆಗ ಇದು ತಪ್ಪಲೇ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಿಡಬಾರದು. ನಿತ್ಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರು ನಮಗೆ ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಧಾರಿಗರಾಗಿ ಅರ್ಚಕರು ತಾವು ಒಂದು ಕಂಕಣವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕೈಂಕರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಮಧುಪರ್ಕ ನಿವೇದನೆ, ವಸ್ತ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಕನ್ಯಾದಾನ, ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ ಮುಂತಾದ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿವಾಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ಆರಾಧನೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವೆನಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಗ್ನಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಇದು ಸ್ವಾಮಿಯ ವರದ ಹಸ್ತ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆ ಬೇಡುವ ವರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಶುದ್ಧ ಆಸೀರ್ವಾ ನಮತ್ತೋ ಮಗಿ ದೇವಾ ದ್ರವಣಮಾಗಜಂತಾಂ ಮಯ್ಯಾಶೀರಸ್ತು ಮಗಿ ದೇವಹೂತಿಃ ತೈವ್ಯಾಹೋತಾರಾವೃತ ಪೂರ್ವೇರಿಷ್ಟಾಸ್ಯಾಮ ತನುವಾ ಸುವೀರಾಃ
मह्यं नव्या आकोदिः सत्या मनसो मे अस्तु येनो मानिकाङ्कृतवत्सराहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे उद्धन्यमानमस्याम् अमेध्यम् अवपाप्मानं यजमानस्य गन्तो शिवानशतशन्नो भाता पृथिवी तोकसाता रेखायां स्कन्दमावाहयामि कनने पितॄणावाहयामि स्तण्डले भूमिमावाहयामि बलिसप्तऋषीणावाहयामि यगा गायत्रीं प्रोक्ष्यादत्सदुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् जातवेदो भुवनस्यंसो गच्छ निष्यते अग्निमश्वत्तायोगं समीगर्भाज्जनगन्यामयो भूः गतप्रदेको गतयो निरग्नेर्गतैः समिद्धो गतमस्यान्नं गतपृशस्त्वा सहितोपहन्ते गतं पिबन् सगदायक्षदेवान् आयुर्दा अग्ने हविषो दुषाणो गतप्रदेको गतयो निरेति कृतं पीत्तामुजार्गव्यं पितेवत्र विदक्षाधिमम् अवितेरमन्यस्वा अनवतेरमन्यस्वा सरस्तेरमन्यस्वा देवसवितप्रसुवा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तासीमतस्सुरुचो वेन आवह स बुद्ध्यापमा अस्य विष्टा सदस्य वः ॐ ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिन्द्रमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनम् सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातो साधन्यं विदत्तकं सवेयं श्रवणं योदास तस्मै ॐ सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः सुप्रीतः सुप्रसन्न वरदो भवतु ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं विज्ञं यजमानं च देहि ॐ प्रोक्ष पात्रादादावमाधाय पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञे स्तो वायुपूते स्तो विष्णोर्मनसा पूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षा गत्वा पृथिव्यै त्वा कोशा गत्वा स्वाहा देवेभ्यः आदित्यव्यञ्जनमसि पूर्णां रसन्तास्तृणामि साधस्तं देवेभ्यः विष्णवे नमः विष्णोस्तूपोऽसि इति प्राच्यां दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तूपोऽसि चतुर्स्वदत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तूपोऽसि परिस्तनकूर्चेषु विष्णुमावाहयां महाविष्णुमावाहयां सदा विष्णुमावाहयामि यपि नारायणमावाहयामि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योजि देवेभ्यः श्रुतस्व तद्व्यापो गृहीष्यामि ब्रह्मन्नपप्रणेष्यामजमानवाचं यच्छ ब्रह्मणयज्ञं देवतावर्तयत्तं नागसृष्टेजमानो अस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेवं विद्यमजमानं च देहि ॐ प्रणय सोमा प्रणेष्यामजमानवाचं यच्छ प्रणयज्ञं देवतावर्तयत्तं नागसृष्टेजमानो अस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेवं विद्यमजमानं च देहि ॐ प्रणय सहस्रभुजमिमानं च देहि को वो युनक्तु स वो युनक्तु संविषन्तां दिविषपात्राणि देवयज्ञायै संविषन्तां दिविषपात्राणि देवयज्ञायै दक्षिणप्रणितो ब्राह्मेण तीर्थेन ओं प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोमावाहयामि अग्निशोमानावाहयामि प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतमावाहयामि रुद्रमावाहयामि अपौपस्पृश्याम् ओं श्री विष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि नक्षत्रे सोमावाहयामि औपासनज्ञमावाहयामि विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि प्रजापतये शुण्डरूपामि ब्रह्मणे शुण्डरूपामि इन्द्राय शुण्डरूपामि अग्नेय शुण्डरूपामि सोमाय शुण्डरूपामि अग्नेय शुण्डरूपामि सोमाय शुण्डरूपामि अग्निशोमाभ्य शुण्डरूपामि प्रजापतये शुण्डरूपामि ब्रह्मणे शुण्डरूपामि इन्द्राय शुण्डरूपामि वसुभ्यो शुण्डरूपामि मरुद्भ्यो शुण्डरूपामि रुद्रेभ्यो शुण्डरूपामि अपौपस्पृश्याम् ओं श्री विष्णुरूपामि बृहस्पतिरूपामि मित्रारूपामि वरुणारूपामि आदित्येभ्योरूपामि अश्विभ्यारूपामि पूष्णेरूपामि कक्षारूपामि अक्षरे सोमारूपामि औपासनज्ञरूपामि विश्वेभ्यो देवेभ्यो रूपामि
सर्वदेवेभ्यो सुन्दरोपामि आज्यं तृप्यदर्शयामि चरुं तृप्यदर्शयामि अग्ने ज्योतिरसि समिदः स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तर्गं दक्ष अन्तरिता अरातयः प्रष्टं दक्ष प्रत्युष्टा अरातयः चित्वदे स्थापना तच्चिद्रेण पवित्रणवसो सूर्यसरस्वति स्वाहा वाक्पदे स्थापना तच्चिद्रेण पवित्रणवसो सूर्यसरस्वति स्वाहा देवस्था सवितापना तच्चिद्रेण पवित्रणवसो सूर्यसरस्वति स्वाहा करसम्पूर्णा वा समिदो गृहीत्वा मूलाघ्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वा अभ्यर्च्य अक्षता आज्य चरुभिः इमामे अग्निष्टका धेनवः सन्तु इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निमये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजराप्रभवे नमः नृगापसे नमः पङ्क्तिराजसे नमः विसर्पे नमः वैश्वानराय नमः यज्ञपुरुषाय नमः अवितेन मन्यस्व अनुतेन मन्यस्व स्वस्तेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुवा अयन्तयत्मा आत्मजवेदस्तेनेज्य समर्थसचेत्तवर्तगचास्मान् प्रजगापठितं वत्सेनान्नाद्येन समेदयस्वाहा आघारमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु वायुव्याधाग्नेयान्तं वों प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं वों इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पस्य ओं श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अशुभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा अक्षाय स्वाहा अक्षते सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा इद विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा शिवदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिघार्य चिरं सावित्रा गृहीत्वा जुह्वा व्याकुतेर्ज्योति ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं शिवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा ऐदेन्नमग्गुस्ताः अनुदेन्नमग्गुस्ताः स्वस्तेनमग्गुस्ताः देवसवितः प्रासावीः प्राणानागम्याम् अस्यां स्फुटौ श्री सुनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थक्रियमाणविवाहिक महोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ वाखारान्ते स्वरलोपे मन्त्रलोपे क्रियालोपे द्रव्यलोपे कालविपर्यासे कर्मविपर्यासे सर्वप्रायश्चित्तार्थं मतो देवदेविष्णुविर्होष्ये अतिरमन्यस्व अतिरमन्यस्व देवसवितः प्रसुमा वों अतो देवा अवन्तुनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सपदा विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदे पदं समो नमस्य वागुं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपाधाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्य गज्जस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि विचक्षुरायुधग् स्वाहा तद्विप्रासो विपण्यवो जाग्रवागं दुःसविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं शिवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अवितेन्नमग्गुस्ताः अनुदेन्नमग्गुस्ताः सरस्तेन्नमग्गुस्ताः देवसवितः प्रासावीः అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక మోదముతో నొకమాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక
మోదముతో నొకమాని మొదల పోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక. ఆది మూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక, ఆది మూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక, ఏ దైవములగన్నానేమి సెలవు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక, ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు ఒసగుగాక. తల్లి భుజించిన వెల్ల తగు గర్భము శిశువుకు ఎల్లగాగ పరిణామమిచ్చుగాక. తల్లి భుజించిన వెల్ల తగు గర్భము శిశువుకు ఎల్లగాగ పరిణామమిచ్చుగాక. ఉల్లము లోపలి హరికొసగని పూజలెల్లా, ఉల్లము లోపలి హరికొసగని పూజలెల్లా, వెళ్ళి చింతపంటి వల్లే వృధా వృధా. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక, ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక. ब्रह्माद्यच्युतपादपद्मयुगलं लोकैकनेत्रोत्सवं वासिष्ठैः सनकादिभिर्मुनिगणैः संस्तूयमानं सदा भक्तानामखिलार्थदायिनमहं श्रीवेङ्कटेशं गुरुम्। अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्या प्रमितशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलौकस्य मध्ये परिभ्रममानानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानाम् एकतमे पृथिव्यप्तेजो वायुराकाशमहदङ्कारं व्यक्ताव्यक्तसप्तावरणीरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्ताष्ट दिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अधोभागे महानालायमानस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीक वामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दन्ती सुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवतिलकावती यशोवतीति अष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नियमनिरितिवरुणवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोकाचलवलगिते लवनेक्षु सुरासर्पिर्दधिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्नवपरिवृते जम्बूप्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशाल्मलीपुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते
महेन्द्रमलय सह्यसूक्तिमसुदुर्क्षवद् विन्ध्यपारिगात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारत किं पुरुष हरिलावृतभद्राश्वकेतकमाल हिरण्यकर्मणकगुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकशीरुताम्रकबस्ति पुन्नागगन्धर्व सौम्यवर्णभरताख्य नवकण्ठानां मध्ये भरतः खण्डे महासरोरुहाकार 50 कोटियोजनविस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजनविस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेङ्कटाचल अनेकजन्मसु इह जन्मनि च एतत् क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवन कौमारवार्धकेषु अगसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समसुदृतक्षगार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मध्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहित धामातपसङ्घात कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य श्रीहरिलोके निवासित्यर्थं द्विगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्र अप्तोर्याम शान्तपन वाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि ततकृतो पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीविखनो मुनीन्द्र मतानुसारिभिः भृग्वादिभिः मन्वादिभिः प्रतिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिरुक्त गृह्यधर्मशास्त्र पुराणेतिहासप्रतिपादित कन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गल सुदर्शन पाञ्चजन्य कौमोदकी नंदक शार्ङ्गादि दिव्य पंचायुधस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस भगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीरसभार्गस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पञ्चव्यूहविभेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्व विभव व्यूह अंतर्यामी अर्चावतार स्वरूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीरस भारगस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणोख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थले कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आङ्गीरस भारगस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुट मकुट मणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य अर्चावतारोपगत प्रद्युम्नावतारस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आङ्गीरस भारगस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काय दिव्यकौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योशोभिताय प्रपन्नपारिजाताय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्याद्भुतनित्ययौवनस्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराय सकलशाकाध्यायिनो
अखिललोकपवित्रगोत्राय श्रवणनक्षत्रे मकररासौ जाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकलवेदाध्यागिनीं भार्गवत्स्यवण आप्तवान् औरवेदलपञ्चारुषेयप्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं प्रातुनां सुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरफल्गुणीनक्षत्रे कन्यारासौ जातां भृगोः सङ्कल्पतनकां श्रीदेवी नाम्नीमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि ऋग्यजुस्सामादर्वण सकलवेदाध्यागिनीं काश्यप आवत्सारणैर्द्रवत्रयारुषेयप्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गी रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातां कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनयां भूदेवी नाम्नीमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्भूषितां दास्यामिष्टवेतव्यं ब्रह्मलोकजिगीषया कन्यां सलङ्कृतां साध्वीं श्रीलागसुमेधसे जगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्बरा सर्वभूता साक्षिणः सर्वदेवता मां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु लक्ष्मीपते निगमलक्ष्य निजस्वरूप कामादिदोषपरिहारितबोधदायिन् दैत्यादिमर्दन जनार्दन वासुदेव श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलम्बम् तापत्रयं हर विभोरभसान्मुरारे संरक्ष मां करुणया सरसीरुहाक्ष मच्चिष्यमप्यनुदिनं परिरक्ष विष्णो श्रीवेङ्कटेश मम देहि करावलಂಬಂ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಇದೋ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಇದೋ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ದಿವ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಕಟ್ಟುವ ದಿವ್ಯಮಂಗಲ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದರ್ಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ದಿವ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದರ್ಶಿಸೋಣ. ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಆಕಾಶರಾಜನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅಮೃತಪಾನದಂತೆ ಆನಂದಮಯವಾದಂತಹ ಮಾತು ಭಗವಂತನದ್ದು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಲಮಯವಾದಂತಹ ವಧೂವರರ ವಿವಾಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೋಡುವನೋ ಎಂಬ ಮನಸ್ಸು ಗರಿಕೆದಿರುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಆಕಾಶರಾಜನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆಯಂತೆ. ಪತ್ನಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಪೂರ್ಣಾನಂದಗೊಂಡಂತಹ ಆಕಾಶರಾಯನು ಮಂಗಳಮಯೇ ಬಕುಳೆಯು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಶುಭವೇ ಬಂದಂತಾಯಿತು ಎಂದು ಬಕುಳೆಯು ಬಂದು ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡದ್ದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಿಷಯವೊಂದು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆಯೇ ಬಹಳ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆಯಂತೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯದಿಂದಲೋ ನಮಗೆ ಮಂಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಕಲ ಪಿತೃಗಳು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆದಂತೆಯೇ ನಾವೂ ಕೂಡ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾದೆವು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಆಕಾಶರಾಜನು ಬಹಳ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮಡದಿಯಾದಂತಹ ಆ ಧರಣೀದೇವಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆಯಂತೆ. ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಮಮತೆಯುಳ್ಳವನಾದಂತಹ ಆಕಾಶರಾಜನು ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಮುದ್ದಿನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸಂತೈಸುತ್ತಾ ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಪದ್ಮಾವತಿಯೇ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಥೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. ಮಂಗಳಮಯಳೇ,
ನಿನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಯಕೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ನನಗೆ ನೀನು ಹೇಳು, ನಾನು ಇಂದೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಪದ್ಮಾವತಿಯೂ ಕೂಡ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆಯಂತೆ, ಅಮ್ಮ, ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ತಂದೆಗೆ ನೀನೇ ತಿಳಿಸು, ನಾನೇ ಪುನಃ ತಿಳಿಸಲು ಸಂಕೋಚವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾಳೆಯಂತೆ. ಆಗ ಧರಣೀದೇವಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಆಕಾಶರಾಜನಿಗೆ, ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ, ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಯೋಜಿಸಬೇಕಾದದ್ದು. ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ರಾಜನೇ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಸಹ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಲು ಉಚಿತವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ವಿವಾಹವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಧರಣೀದೇವಿಯು ಆಕಾಶರಾಜನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಆಕಾಶರಾಜನು ಕೂಡ, ಮುದ್ದು ಮಗಳೇ, ಆಕರ್ಷಕನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೇನೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುನಯದಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವಳನ್ನು ಸಂತೈಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಕೂಡಲೇ ಆಕಾಶರಾಜನು ಕುಲಪುರೋಹಿತರಾದ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕರೆದು ತರಲು ತನ್ನ ಮಗ ವಸುಧಾನನನ್ನು ಇಂದ್ರಸಭೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರರನ್ನೂ ರಾಜಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನೂ ಗುರುಗಳನ್ನೂ ಬೇಗನೆ ಬರಲಿ ಎಂಬ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಮಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆಕಾಶರಾಜನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ರಾಜನೇ, ಆ ಆಕಾಶರಾಯನ ಮಗನು ಚಂದ್ರಾವತಾರನಾದ್ದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಇಂದ್ರಲೋಕವನ್ನು ಸೇರಿ ಸಂತೋಷಭರಿತನಾಗಿ ಗುರುವಾದ ಬೃಹಸ್ಪತಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪತ್ರವನ್ನು ಅವರ ಮುಂದಿಟ್ಟು ವಿಧೇಯನಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಅಂಗೀರಸನ ಆ ಪುತ್ರನಾದ ಗುರು ಆಕಾಶರಾಯನ ಮಗನನ್ನು ಆತನು ತಂದ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕು ಕುಳಿರಿಸುತ್ತಾನೆ. ರಾಜನೇ, ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಆನಂದಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಮಂಗಲೋತ್ಸವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದುತ್ತಾನೆ. ಜನಕರಾಜನೇ, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪುರೋಹಿತರಾದ ಬೃಹಸ್ಪತ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಆಕಾಶರಾಯನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದರು. ಬಂದ ಗುರುವನ್ನು ಕಂಡು ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಆಕಾಶರಾಜ. ಈ ಎಲ್ಲ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಕೂಡ ಜನಕರಾಜನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳು ಹೀಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆಕಾಶರಾಜನು ಬಹಳ ಆನಂದದಿಂದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರ ದಿವ್ಯ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ದರ್ಶಿಸೋಣ. ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅದಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. प्रजापतस्वामकं राजानमसृजत तन्त्रगामेधा अन्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुत अदः सीता सावित्री अरण्ये नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु. సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి, సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి, ఇంతటి వాడవైతివి ఏమనేమో నిన్నును, ఇంతటి వాడవైతివి ఏమనేమో నిన్నును, సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి, సంతోషించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి. వరపైన జానడవు ఒక్కడవే ఇంతటికి గురి, నీ వలపులైతే కోటాన కోటి.
దోసించితివి నిన్ను చల్లగా పెండాడితివి प्राणानागम्यास्यां श्रुतौ श्री श्रीनिवासवर्णः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थक्रियमाण विवाह महोत्सवकर्माङ्गम् उपासराग्नौ लाजहोमं करिष्ये अविधेरमन्यस्व अनुधेरमन्यस्व सहस्रमन्यस्व देवसविदप्रसुमा इमान् लाजानामित्यभिघार्या कट्टल दीजिए इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवरणान् तथग्नेरणमन्यताम् इयन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवरणान् तथग्नेरणुमन्यताम् इयन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवरणान् तथग्नेरणुमन्यताम् इयन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम शिवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अविते नमः गुस्ताः मते नमः गुस्ताः हस्ते नमः गुस्ताः देवसविधः प्रासावीः प्राणानागम्यान् अस्यां स्मृतौ श्री श्रीनिवासवर्णः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थक्रियमाण वैवाहिक महोत्सवकर्माङ्गम् राजहोमान्ते स्वरूपसिद्धार्थं मतो देवदेवैष्णवतिर्घोष्ये अवितेरमन्यस्व अनुधेरमन्यस्व सरस्तेरमन्यस्व देवसविधः प्रसुमा ओम अतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्यास्पृता विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदते पदं समूढमस्य वाकुं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपाधाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि वस्यतो व्रतानि वस्पसे इन्द्रस्य गजस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराततग्स्वाहा तद्विप्रासो विपण्यवो जाग्रवागुं दुस्समिन्दते विष्णोर्यत्तरमं पदग्स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं शिवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अविते नमः गुस्ताः अनुते नमः गुस्ताः हस्ते नमः गुस्ताः देवसविधः प्रासावीः प्राणानागम्या अस्यां श्रुतौ श्री श्रीनिवासवर्णः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थक्रियमाण वैवाहिक महोत्सवकर्माङ्गम् कृमधाद्गुण्यार्थं वरिष्ठान्नोमं करिष्ये अवितेरमन्यस्व अनुतेरमन्यस्व सरस्तेरमन्यस्व देवसविधः प्रसुवा ओम इदस्य कृणोतिर्विद्वान् निर्भाकनम् अग्नये स्वाहा अग्नयेन्नाथाय स्वाहा अग्नयेन्द्रपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवाष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं ददनोष्मै स्वाहा अग्नये स्पष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाबोधग्निस्तत्पुनरः जातवेदावचर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरदात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्वे अश्विरायं चक्षुरात्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वृधनिष्ठेभ्य स्वाहा दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा नीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा
येदोऽस्येति श्रीमहि स्वाहा समिदसि तेजसि जोमयिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिदः सप्तजिह्वा सप्तराम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गच्छन्ति सप्तयो नीरा प्रणस्माकृते न स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदिर्भुक्तग् स्वाहा ज्योर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवी भुक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदिर्जीर्णग् स्वाहा ज्योर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवी जीर्णग् स्वाहा प्रदान विद्वाननुष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जुहो विमनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्रागजुहोमि स्वाहा पूर्णादिमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु अग्निस्तृप्यत वेदस्तृप्यत ज्योस्तृप्यत पृथिवीस्तृप्यत ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अविदेन्नमग्गुस्ताः नमदेन्नमग्गुस्ताः देवसवितप्रासाभिः दक्षिणोत्तरतावायुतां देवताभ्योर्मः गदां सुखं यथास्थनं तिष्ठापयामि स्वपनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय पूर्णं मे भूयां सुसन्मे भूया अक्षतमक्षित्यै जुहोमि अक्षतमे क्षेष्टाः पश्चिमतः परदिवपनया दक्षिणतः परदिवपनया उत्तरतः परदिवपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वान् परिसमूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अग्निप्रोक्ष्य आप्यायन्ताम् इति भवति आप्यायन्ताम् आपपोषतयोमरतां प्रसृतचिरङ्गचितो न वृष्टिमेन यस्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् आग्नेर्मारुतया भूतिः आदित्यस्य नमो नमः त्रिगायुषं तन्मे अस्तु त्रिगायुषम् भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निर्मारुतया भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रिगाकुशं जपदग्ने कश्यपस्य त्रिगाकुशं यद्देवानां त्रिगाकुशं तन्मे अस्तु त्रिगाकुशं दीर्घायुत्वाय फलाय सताय त्वञ्चक्षुषे त्रिगाकुशम् आपोविष्टामगापवस्थानभूर्ध्यसाधना तस्मा अरङ्गनाभोग्यस्य क्षया गजिन्वतान् आपो जनगता जनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वी भूयासं वर्चस्वी भूयासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्वी भूयासं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुतासना यत्कुन्दमया देव परिपूर्णं तदस्तुते प्रायश्चित्तान्वेषाणि होमकर्मात्मकानि मे यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि भगवत्समाराधनं सर्वं श्रीश्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाग्रमा पुनःपाद्यं पुनर्ग्यं प्रदाचमणिं समर्पयामि यदा सुखमदास्थानं तिष्ठामयामि सोमनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च आज्योपहारं समर्पयामि अग्नये नमः ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಲಾಜಹೋಮದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕೈಂಕರ್ಯವಾಗಿ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಕರಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯದ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಡಾಳಿನ ನೆನಪಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆಂಡಾಳ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಮಧುರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಗತ್ಪತಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ತನ್ನ ಪತಿಯೆಂದು ಭಾವನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ವಿವಾಹವಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನೇ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪದ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಪದ್ಯಗಳ ಪಠನದೊಂದಿಗೆಯೇ ಈ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಕರಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೂ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೂ ನಡೆಯುವ ಈ ದಿವ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನದಲ್ಲಿ ದೇವದೇವನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೆ ತನ್ನ ಕೊರಳಲಿದ್ದಂತಹ ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶನು ಜಗತ್ಪತಿಯಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರಾದ ಸಜ್ಜನರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇನೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯಾನಪಾಯನಿಯಾಗಿ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಕ್ತರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆಯೇ ಇದ್ದು ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗೊಂದುವಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಭೂ ರೂಪಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ತಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದರ್ಶಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ, ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವದ ದರ್ಶನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಬಾಂಧವರೇ, ಇದು ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀವೆಂಕಟನಾಥನಿಗೆ ಈ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಶೇಷ ಕೈಂಕರ್ಯದ ಒಂದು ಮಂಗಲಪ್ರದವಾದಂತಹ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಮೇತನಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗಿದು ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕೈಂಕರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಾವದನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯದ పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర
బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు, బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి